Hello. Hello, I'm Luke. Thank you for having us here. 제 이름은 룩입니다. 이 형제는 19시가 우리 교회 청년입니다. 청년. 제일 어리게 왔어요. I'll just quickly share a testimony about what God's done in my life. 제 인생에서 어떻게 하나님이 일하시는지 잠깐 말씀드리겠습니다. So I started off, I was born into a Christian family and we're all going to the same church. 저는 우리 집안이 예수 믿는 가정이었는데 교회도 가고 그랬었어요. But unfortunately, the leaders that we were supposed to be able to trust, we weren't able to trust them anymore. There was a scandal in the church. 교회 지도자들의 싸움이 붙어서 더 이상 교회 못 나게 됐어요. And that resulted in all the members of the church dispersing all across the country. 그래서 교회 성도들은 영국 전역으로 다 떠나기도 됐었어요. And so for a long time I wasn't going to church and I didn't really have a lot of Christian influence apart from my mum. 교회에 다니지도 않았고요. 이제 어머님이 다니라 그랬지만 듣지도 않았어요. But things got complicated because she was going through a divorce and I ended up falling to sin and I lost my way. 정말 엄마 아빠도 이혼하게 되고 내도 막 너무 어려워가지고 저도 죄를 짓는 삶을 살았었어요. I started taking drugs at about the age of 14 and a lot more. 14살 때부터 마약을 손댔어요. But fortunately, God never forgot about me. And time again, He did His best to wean me away from it. 하나님께서 정말 저를 변화시켜 주셨고요. 지금 이 자리에 오게 하셨습니다. But I wasn't always the best listener. And so, you had to try pretty hard and things got very rough. But eventually, I went and got baptized and I changed my life around by the help of Jesus Christ. 그렇게 예수를 믿게 되고 물세례도 받고 이제 전 세계를 다니면서 복음을 전하는 삶을 살고 있습니다. And I just wanted to say I was very inspired by the amount of youth that you guys have here, and I wanted to say that eventually everyone is going to meet some sort of temptation, and there is nothing down the road of sin that can't be offered to you in abundance in the love of Jesus Christ. 정말 우리 삶 가운데 매일마다 유혹이 있고 죄악 가운데 있을 수도 있겠지만도 그걸 택하지 않고 예수를 택해서 여러분 이 자리에서 같이 찬양하는 것을 너무 감사합니다. God bless. Thank you. Really feel bad. Okay. Say something. Hallelujah. God bless you all today. 여러분 반갑습니다. 여러분 축복합니다. I just want to thank God as well for my brother Luke, for God saving him and bringing him into the light. And I love him and Jesus loves him more and all of you and us. 제가 우리 남동생 같이 형제를 사랑하고 여러분도 사랑하는데 예수님이 여러분과 저를 먼저 사랑한 줄 믿습니다. And I've also done similar things to Luke as well when I was younger. Took drugs, drinking and smoking and going my own way. And I was a bit of a rebel, but God always gave me grace and protected me. 정말 저도 술하고 마약하고 정말 험악한 삶을 살았는데 하나님께서 보호하시고 지금 저를 이 자리까지 불러준 줄 믿습니다. And I forgot my belt, but by God's grace, I used to be a professional boxer. And from 11 years old, I had my first boxing match, and I said my first prayer properly then, I suppose. And God, was with me every step of the way, every punch. 제가 11살 때부터 권투를 시작해가지고 지금 WBC 세계 챔피언이 되었습니다. 하나님 하신 줄 믿습니다. Yeah, there is really power in the name of Jesus. I'll just say quickly I had 3 title fights for WBC belts, and God spoke to me powerfully with that scripture, Galatians 2:20, and I know you like that verse in South Korea, which says, I've been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me, and the life I now live, I live by the faith of the Son of God. 제가 He loved me. WBC의 그 세계 챔피언 3개를 갖고 있습니다. 타이틀 세계 챔피언이 됐는데 정말 감사한 것은 갈라디아서 2장 20절 말씀 나는 죽고 내 안에 예수님이 산다는 그 말씀 통해서 제가 그렇게 된 줄 믿습니다. And yeah, God is faithful. All His promises are yes and amen, and He's faithful and true. And if we trust Him, He truly moves mountains. 하나님은 정말 신실하신 하나님이십니다. And I really thank God for Pastor Paul as well, because the church I was going to got closed during coronavirus times, and one sister was preaching, and that's how I come to know him and come into London Shepherd Church.
코비드 때는 대부분의 영국 교회가 다 문을 닫았는데 송기호 목사님 그 교회는 절대 문 닫지 않아가지고 코비드 그 시작할 때부터 우리 제가 송 목사님 교회 다니게 돼서 이 자리에 왔습니다. And yeah, he got me into preaching the gospel and, you know, to learn more about what it means to follow Jesus. And also, best of all, I thank God that he prayed that I will receive the gift of praying in tongues, because that really deepened my faith. 특별하게 송 목사를 만나서 기도의 영식을 받게 됐습니다. 그래서 방언 기도하게 되고요. 가는 것보다 기도하는 삶을 살고 있습니다. And I know I've been the chief of sinners. That's why I love Jesus much, because I've been forgiven much. 저는 죄인 중에 괴수이지만 또 하나님 저를 바꿔주셔서 이 자리에 온 줄 믿습니다. And better than winning any belt or, you know, all the money in the world, like Jesus says, seek first the kingdom of God, and it's better to win souls by God's grace. 이 세상에서 갖고 있는 어느 것보다 예수님을 갖고 있는 우리가 얼마나 큰 복입니까? 그리고 먼저 그의 나라 의를 구하면 모든 게 더해지는 역사가 있을 줄 믿습니다. Like Mark 5:36 says, and he says all throughout the Bible, but, you know, don't be afraid, only believe. And, you know, faith the size of a mustard seed, you can move mountains, trees, nothing's impossible with God. 오직 믿기만 하면 하나님 역사한다고 말씀하십니다. 겨자씨가 하는 만한 믿음이 있어도 이 산을 저 바다로 옮길 때 옮기지는 역사에 임할 줄 믿습니다. And as you know, everyone was worshipping up here, it was beautiful. I was touched by the Holy Spirit, and I look forward to one day being in heaven with my Korean brothers and sisters, and, you know, from everyone all over the world worshipping God. And 여러분 찬양할 때 천국이 이곳에 임하는 것 같습니다. 얼마나 감사히 보겠습니다. hallelujah. God bless you all. Yeah, peace 여러분 be 사랑 with you. Have a 축복합니다. wonderful night. 감사합니다. Thank you. God bless. Let's pray here. Come here. We're going to pray for come here. We're going to pray for you. 여러분 영국식으로 한번 손을 한번 내밀어 보실래? 제가 왜 영국 젊은 애를 데리고 온지 아세요? 이들이 불받아가지고 영국 뒤집었으면 좋겠어요. 그것 때문에 애들 데려온 거예요. 이렇게 하나님께서 이들을 통해서 하나님 영광이 드러나기를 원합니다. They will stretch you the hand for you. God will give you fire of Holy Spirit. You are a revivalist. You are king. The leap of the Holy Hand. 우리 주여 삼창으로 한번 기도했습니다. 시작. 주여. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 영국의 젊은이들이 지금 일어나고 있습니다. 전 영국 교회에요. 18%가 젊은 애들이 증가가 됐어요. 이런 일이 있을 수가 없습니다. 왜 이런 일이 일어났는가? 저는 개인적으로 34년 동안 런던, 영국 전역을 다니면서 길에서 노방 전도를 했어요. 제가 34년부터 전도할 때요. 거의 한 100군데 전도로 가면은요, 2명이나 3명 정도 만나면 기적이에요. 지금은요, 코로나 전부터 지금까지요, 영국 전역에 전도자가 있습니다. 이런 때가 없었어요. 어느 곳 사무 가면은 10명, 20명 전도자를 만나요. 그래서 그런지 영국에 붐이 임했어요, 붐이. 전도하니까. 오늘 저녁에 지저스맨이라는 제목으로 같이 은혜를 나누겠습니다. 갈라디아서 2장 20절. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 정기전은 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 제가 지난주에 지저스맨이라고 책이 나왔어요. 4,000부를 했는데 지금 다 팔렸대요. 그래서 2세에 인쇄한다 그러더라고요. 얼마나 감사한지. 우리 모두가 다 지저스맨이 될 수 있는 그런 밤이 오늘 이 밤이 될 줄 믿습니다. 지저스맨은 다른 말로 예수 중독자, 예수 중독자.
여러분, 마약 중독자, 술 중독자, 뭐 도박 중독자, 게임 중독자, 술 중독자는요, 술로 인해서 사는 거예요. 술이 없으면 못 사는 거예요. 마약 중독자는요, 마약 없으면 못 사는 거예요. 우리는 예수에 중독되기 때문에 예수 없으면 못 사는 사람들이에요. 그래서요, 다른 모든 중독은요, 인생을 망치거든요. 내 인생뿐만 아니고 가족까지 고통스럽게 해요. 그런데 예수 중독되면은요, 내 자신이 살고, 가족이 살고, 교회가 살고, 이 나라 인민족이 살리라 믿습니다. 그래서 예수 중독자는 지저스맨이에요. 지저스맨은 예수 중독자예요. 어제요, 월요일부터 4일 동안 동경에서 전도했어요. 동경에서요, 우리 한국에 간 사람 한 40명, 그 다음 일본에 전도한 사람 20명, 한 60명이요? 막 50명, 60명 계속해서 하루에 한 10시간 전도했어요. 지난 4일 동안 동경에서 몇 명이 예수님 기도한지 아세요? 441명이 예수님 기도했어요. 동경 있죠? 길거리에서. 일본 전도를 갖다가 어떻게 사람들이 이야기한다. 일본은 선교사의 무덤이래. 무슨 말이냐면 선교해도 열매가 없대요. 그 말은 틀린 말이에요. 일본은 황금무장입니다. 아멘입니까? 일본은 황금무장이에요. 일본 가까워요. 전도로 가서 전도로. 동경 가서 동경 타워 다른 거 와 하지 마시고 전도로 가세요. 일본 사람들한테 전도를 안 하니까 이 일본이 힘들고 어렵다 그러죠. 전도하면은 역사가 나타나는 거예요. 오늘 지저스맨이 되는데 한 3가지로 나눠보겠습니다. 첫 번째 보니까 지저스맨은요, 나는 죽고 내 안에 예수님이 사는 거예요. 예수 믿는다는 것은요, 주인이 바뀌는 거예요. 여러분 주인이 누구예요? 아직도 자기예요. 회개하셔야 돼요. 내가 그리스도와 함께 못 박에 죽었다는 거예요. 예수님과 함께 죽었대요. 그리고 내가 사는 것은 내가 사는 것이 아니고 내 안에 그리스도께서 산다는 거예요. 여러분, 누가 살아요? 내 속에서? 예수 그리스도. 나는 죽었습니다. 내 안에 예수님이 삽니다. 아멘입니까? 나는 죽고 내 안에 예수님이 사는 사람. 이것이 곧 지저스맨이에요. 이제 더 이상 내 것이 아닌 거예요. 이 땅에서 살아갈 때 지저스맨으로 살아가면은요, 나는 죽고 내 안에 예수님이 사는 거예요. 그래서 생각하는 것도 예수님처럼, 말하는 것도 예수님 것처럼, 살면서 예수님처럼. 그래서 작은 예수가 되는 거예요. 그래서 누구든지 나를 보는 사람마다 예수님을 보는 거예요. 루마니아에 리차드 럼브런트 목사님이 있어요. 유대인 목사님인데 공산차에 있을 때 복음을 전하다 감옥에 14년 갇혔어요. 감옥에서도 계속 전도를 했어요. 근데요, 한 죄수가 리차드 목사님께 물어요. 목사님, 당신이 전한 예수, 이분은 누구 닮았어? 물어요. 리차드 목사 잠깐 고개를 숙이더니 들면서 예수 그분은 나 닮았어 그랬어요. 그러니까 이 죄수가 그러면 그 예수님 믿고 싶어요 그래요. 여러분이 여러분 가족들한테 친구들한테 예수님은 나 닮았으니까 한번 예수님 믿어볼래요? 라고 했을 친구들이 뭐라고 대답할 것 같아요? 가족들이 뭐라고 대답할 것 같아요? 예수님이 당신 닮았으면 절대로 그 예수는 안 믿겠습니다. 그러면 회개하셔야 돼요. 예수님은 나 닮은 거예요. 그래서 누구든지 나를 보는 사람마다 예수님을 보는 거예요. 여러분, 이곳에서 예배 드리면 여러분 하나님 임재 가운데 있는 줄 믿습니다. 찬양할 때, 말씀 들을 때, 기도할 때, 예배할 때 하나님 임재가 이곳에 있는 줄 믿습니다. 하나님 임재가 강력하잖아요. 인생이 뒤집어져요. 인생이 바꿔주는 거예요. 하나님 어떻게 일하시는가? 하나님의 합력에서 선을 이룰 줄 믿습니다. 내가 기대하지도 않는데 갑자기 내 생각대로 안 될 때가 있어요. 그때 이렇게 고백해야 돼요. 로마서 8장 28절. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 입으신 자들은 모든 것이 뭐한다고요? 합력에서 선을 이루리라. 선을 이뤄요. 예. 근데 꼭 기억해야 될 것은 주님, 나는 죽었습니다. 내 안에 예수님이 삽니다. 이 세상 살아갈 때 이해 안 될 때가 너무나 많아요. 정말로요. 내 뜻대로 안 될 때가 너무 많아요. 내 계획대로 안 될 때가 너무 많아요. 그때 고백하세요. 주님, 고백합니다. 나는 죽고 내 안에 예수님이 살기 때문에 예수님께서 친히 내 삶에서 주어로 동사로 일해 주시옵소서. 여러분, 내 안에서 예수님이 주어로, 내 안에서 동사로 일하는 거예요. 그래서 늘 내 고백은요, 주님께서 너무 잘해 주셔서 감사합니다 라고 표현해요. 그게 무슨 말이냐면
어떤 일이 일어나든지 간에 내 삶에서 좋은 일이든 슬픈 일이든 무슨 일이 일어나든지 간에 그 가운데 하나님이 간섭했다는 거예요. 그 가운데 하나님이 컨트롤했다는 거예요. 그러면 지저스맨이 되면요, 시간도 물질도 내 생각도 마음도 내 목숨도 내 것이 아니에요. 고린도전서 15장 31절 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너에게 대한 나의 자랑을 두고 단하노니 나는 날마다 죽노라. 나는 뭐 한다고요? 날마다 죽노라. 내가 날마다 죽으니까 내 안에 예수님이 날마다 사는 거예요. 우리 어머니 아버님 목장을 했어요. 목장 해가지고요 소, 염소, 닭을 많이 키웠어요. 그래서 무슨 잔치집이 있으면 잔치집에서 닭을 40마리 50마리 잡아달라 그래요. 우리 어머님이 닭 잡는데 선수예요, 선수. 얼마나 잘 잡는다면 닭 목을 비틀어가지고 잘라가지고 닭 몸통을 뜨거운 물에 넣어요. 그리고 털을 벗겨요. 그렇게 하더라고요. 하루는 이렇게 봤어요. 어머님 그날 좀 피곤했나 봐요. 닭을 목을 비틀어가지고 잡는데 잘못해가지고 닭 목 반만 쳐버린 거예요. 야, 닭이 목이 반만 치니까요. 목이 반 이렇게 해가지고요. 닭이 걸어가는 거예요. 걸어가는데 소리를 험악한 소리 내기 소리 내면서 피를 흘리고 넘어졌다 일어났다 또 소리 내고 어머님이 달려가가지고 닭 목을 잡아 딱 자르니까 조용한 거예요. 40년이 흘렀는데 런던에서 기도하고 있는데 어머님 닭 잡는 걸 보여줘요. 이 교회에서 반만 죽은 사람들이 이렇게 수근수근거리고 이 사람은 부딪히고 저 사람 부딪힌다는 거예요. 그래서 네 어머님이 닭을 목을 딱 쳐가 조용한 것처럼 너도 네 교회에서 반만 살아있는 사람들을 잘 돌봐줘가지고 나는 죽고 예수님이 사는 사람이 되게 해라 라고 가르쳐주던 거예요. 교회에서요 이 사람은 부딪히고 저 사람은 반만 죽어서 그래요. 나는 날마다 죽더라. 그래서 날마다 죽는 거예요. 그러니까 런던 시내에서 이렇게 복음을 전하니까요 영국 키가 195대 키 큰 사람이 앞에 서더니 Can I eat 떨어도 되겠어 그러는 거예요. 런던에 이상한 사람 많습니다. 그래서 오늘 좀 맞고 좀 일해야 되겠구나. 제가 한국에 수사학에서 일해가지고 호신술을 배워가지고 잘 막을 수 있어요. 사람 막 두들 팼던 사람이에요. 담배 하루에 60가지 피웠어요. 술을 1000cc 20잔 술을 많이 마셨어요. 그냥 예수 믿는 걸 싫어했던 사람이에요. 근데 이 영국 사람들을 때리고 싶다는 거예요. 그래서 성경주의를 잡고요. 이렇게 안 잡으면 애도 모르게 막아줄 것 같아요. 이렇게 하고 준비돼서 I'm ready. 준비됐습니다 하니까 이 영국 사람이 아니 권투 선수 같아요. 이렇게 몸을 풀더니요. 이렇게 하더니 얼굴만 치는 거, 흠뻑 치는 거예요. 한 3분 맞았어요. 얼마나 치든지 여기가 한 2cm 정도 찢어졌어요. 피가 흐르더라고요. 피가 흐르는데요. 이 사람 뚜루 패더라 말고요. 내 발 앞에서 무릎 꿇는 거예요. 무릎 꿇어서 울면서 How can I? 어떻게 하면 당신 믿는 하나님 믿을 수 있겠어 그래요. Repent your sins for the kingdom of is at hand. 회개하시라고 천국에 가까웠다고 두드려 패다 말고 우는 거예요. 두드려 패다 말고 회심이 많은 거예요. 그래서 이 사람이 예수님 영접했습니다. 할렐루야. 내 평생 이런 게 처음이에요. 두드려 패다 말고 예수 영접하는 거. 일어나더니 뭐라 그런지 알아요? When I beat you, why you never angry? 당신 때릴 때 왜 화내지 않았어 그래요. He changed my life. I don't have a desire to angry with you. I no longer live, but Christ lives in you. 당신 때릴 때 내 화내는 것도 없고요. 그리고 내 안에 예수님이 삽니다. 나는 죽고 예수님이 산다고 그렇게 이야기했거든요. 이거구나. 나는 죽고 내 안에 예수님이 사니까요. 두드려 패다가 한 사람이 회심하는 걸 보았습니다. 여러분, 지졌으면은요, 나는 죽고 내 안에 예수님이 사는 거예요. 여러분, 그런 삶 사시기 바라고 축원드리겠습니다. 전도다가 제가 죽을 고비를 한 13번 남겼어요. 어떨 때는요, 막, 가르침을 여기다 뱉어요. 영국 깡패가 가르침 뱉어요. 여러분, 가르침 뱉으면 기분이 어때요? 기분이 나쁜 게 보통 그 감정 아니겠어요? 근데요, 마태복음 5장에 8복이 나요, 8복. 8복 중에서 마지막 8번째 복은 나들이 너희들 욕하고 핍박하고 거짓으로 할 때는 너에게 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. 그리고 너희가 기뻐하고 즐거워라는 거예요. 신기한 걸 경험했는데요. 이 사람이 가르침을 뱉었는데 기분이 안 나쁘고요. 기쁨과 즐거움이 내 속에서 나오는 거예요. 그 스마일 하면서 Jesus loves you. 하나님이 너를 사랑해요. 다 축복합니다. 하니까요. 나를 기분 나빠라고 침을 뱉었는데 오히려 스마일 하니까요. 가르침을 더 뱉었어요. 기분이 어떻겠어요? 네?
기분이 더 좋았어요. 이게 신비예요. 내가 예수 만난 증거입니다. 저는 그런 사람 아니거든요. 가르침 뱉으면 화나는 게 당연한 게 아니겠어요? 근데 기쁨이 오는 거예요. 나는 죽고 내 안에 예수님이 사니까 하나님의 말씀으로 반응이 나오는 거예요. 내 감정이 아니라 주님의 말씀으로 내가 반응이 나오는 거예요. 기뻐하고 즐거워하라 그랬거든요. 내 예수님 때문에 핍박당하고 욕을 당하고 어려움 당하든 기뻐하고 즐거워라. 기뻐하고 즐거워함이 바로 나오는 거예요. 이게 신비입니다. 그래서 지저스면은요, 믿음의 선한 싸움을 싸워요. 믿음의 선한 싸움. 이 세상은요, 마지막 때는요, 악을 악이라 안 하고 악을 선이라 그래요. 선을 악이라 안 하고 선을 악이라 그래요. 악은 악이잖아요. 선은 선이잖아요. 근데 어떻게 된 것이 이런 세상이 된 거예요. 저는요, 교도소 사역을 20년 했거든요. 브릭스턴 교도소 사역이요. 영국의 제일 위험한 곳이 브릭스턴입니다. 그 죄수가 900명 있는데, 거기 20년 동안 사역하면서 무슬림들 있죠. 무슬림들이 2,000명을 열심히 했어요. 2,000명 넘게 회심하니까 무슬림 그 체포인 중에 시니어 이 사람이 와가지고 나를 갖다 모함해가지고요. 영국 법무부에 거짓으로 고발한 거예요. 내를 갖다가 악하게 해가지고 영국 법무부에서 내를 쫓아낸 거예요. 그래서 기도하는데 하나님께서 네가 믿음의 선한 싸움을 싸우라는 거예요. 영국 법무부하고요. 한국 선교사하고 싸움이 붙었어요. 계란으로 파헤치는 거였어요. 어떻게 한 나라의 법무부하고 한국 선교사가 싸워서 이기겠어요? 안 되잖아요. 4년 싸웠는데 누가 이겼겠어요? 제가 이겼습니다. 할렐루야. 예수님이 친히 이기게 한 거예요. 나는 죽고 내 안에 예수님이 사니까 예수님이 이기게 하는 거예요. 그래서 영국 법무부가 미안하다 그러면서 내한테 15,000파운드 손해배상 주더라고요. 한국 돈으로 3,000만 원 주더라고요. 여러분, 주님이 영광받는 줄 믿습니다. 그래서 이것은 아니다 싶을 때는 믿음의 선한 싸움을 싸우는 거예요. 영국에서요, 나는 죽고 예수님이 사는데도 막 악한 것이 막 공격을 해요. 이깁니다. 까딱 없습니다. 여러분, 진리가 이기리라 믿습니다. 진리가 이겨요. 반드시 선이 이긴 줄 믿습니다. 진리가 이겨요. 두 번째는요, 지저스면은요, 주는 삶을 살아, 주는 삶. 요한복음 3장 16절 다 아시죠? 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그를 명절마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 뭐 했다는 거예요? 주셨으니. 성부 하나님은 주시는 하나님이구나. 독생자를 주셨으니. 그 다음에 성자 예수님도 주신 성자 하나님. 이렇게 말씀하세요. 마가복음 10장 45절. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 예수님도, 성자 예수님도 주는 DNA를 갖고 있어요. 성령 하나님 있죠. 사도행전 2장 45절 보니까 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고, 성령 충만하면 임하는 현상이 있는데 나눠주고 싶어요. 나눠주고 싶어. 이게 내가 만드는 게 아니고 성령이 주신 거예요. 성령 충만하니까 좋은 거 주고 싶고, 아끼는 거 주고 싶고, 사랑하는 것을 주고 싶은 거예요. 그래서 삼위일체 하나님은 주는 하나님이야. 독생자를 주셨으니, 예수님은 자기 목숨을 주셨으니, 성령께서는 우리한테 능력과 은혜를 주셔요. 지졌으면은 주는 능력이 있는 거예요. 이 세상 사람들은 더 가지려고, 더 움켜쥐려고, 더 모으려고 해요. 근데 지졌으면은 계속 나눠주는 거예요. 베푸는 거예요. 계속 흘려보는 거예요. 사도행전 20장 35절 보니까 보험사인 너에게 모범을 보였으니 곧 이같이 추구하여 약한 사람들 돕고 또 주 예수의 친히 말씀하시면 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억할지니라. 계속 나눠주는 거예요. 저희 교회 있죠? 얼마나 나눠주는지, 특별하게 선교사님들, 목사님들, 또 가난한 사람들한테 쌀을 나눠주는 그런 마음을 줘가지고, 저희 교회가요, 지금까지 쌀을 10kg짜리를 5,800푸대 나눠줬어요. 한국 들어보니까 한 2억 3천만 원씩 나눠줬더라고요. 계속 나눠주는 거예요. 쌀 나눠주는 거예요. 우리 교회 쌀하고 김치 계속 나눠줍니다. 한국 선교사님들, 또 목사님들, 특별히 선교하신 분들한테
계속 나눠줘요. 나눠주다 보니까 하나님께서 계속 우리한테 채워주시는 거예요. 갈라디아서 6장 7절 보니까 스스로 속이지 말라. 하나님은 만물의 영향을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 따라합시다. 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 선을 심으세요. 복된 걸 심으세요. 은혜로 심으세요. 기도로 심으세요. 전도로 심으세요. 심는 거예요. 계속해서 심는 거예요. 우리 교회에서 계속 심다 보니까요. 영국의 노숙자 있죠. 런던의 노숙자가 12만 명이에요. 노숙자들이요. 우리 교회가 심는 걸 다 아는 거예요. 한참 때는 우리 집에 계속해서 노숙자를 데려왔어요. 노숙자들이 좋아하는 것이 잉글리시 브렉퍼스트인데, 잉글리시 브렉퍼스트 그게 뭐라면은 소세지, 베이컨, 그 다음에 계란, 버섯, 이런 영국 사람 좋아하는 음식이에요. 이걸 영국 노숙자들은 먹는 거예요. 우리 냉장고에 열어봐가지고 자기들 알아서 먹게끔 해놨어요. 근데 하루는 열었는데 아무것도 없는 거예요. 없으니까 영국 노숙자가 없으면 말을 하시지 왜 말을 안 하냐는 거예요. 세상에 한국 선교사가 없다고 영국 노숙자들이 없다고 말해요? 그럼 안 되잖아요. 금식 3일 하면 돼. 어쨌든 5일 하면 되고. 근데 노숙자들이 소문이 퍼져가지고요. 2주 동안 이 노숙자들이 길에서 구걸해가지고 저한테 동전을 어마어마하게 갖다 주는 거예요. 봉투를 가져오면서 들어서 한다고 그럼 갖다 주는 거예요. 봉투를 열어보면은 한 50파운드 넘어요. 한국 돈 10만 원이 넘어요. 2주 동안 갖다 놓고 해보니까 한 1,500파운드, 한국 돈 한 300만 원이 넘더라고요. 영국 노숙자들이 계속 2주 동안 도와주는 거예요. 한국 선교사를 누가 도왔다고요? 영국 노숙자 돕는 거예요. 근데 하나님 그러더라. 그거 봤지? 내가 까마귀를 통해서 돕듯이 누군지 다 사용한다는 거예요. 우리 교회가 심으니까요. 노숙자들이 돕는 거예요. 반드시 심는 대로 거둡니다. 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님은 주는 DNA를 갖고 있어요. 잠언 11장 25절 이렇게 말씀하세요. 구제를 좋아하는 자는 풍족해질 것이요. 남을 윤택하게 하는 자는 윤택해지리라. 우리 교회 지금 15명 정도 살고 있거든요. 다 마약하고 술하고 창녀, 중독했던 사람들, 도박, 게임, 그런 사람들이 변화받아가지고 우리 교회 살다가 이제 뒤집어지는 거예요. 근데 그 사람들이 윤택한 삶을 사는 거예요. 성경에 뭐예요? 남을 윤택하면 내가 윤택해진다라고 말씀하신 거예요. 그래서 심는 거예요. 노숙자들 길에 놔두면 안 돼요. 데리고 와가지고요. 같이 먹고 자고 하니까요. 완전히 새 사람이 되는 거예요. 그래서 지저스면은 주는 사람이에요. 계속 나눠주는 거예요. 계속 나눠주니까요. 나눠주면요. 심는 데를 거둔다 그랬잖아요. 하나님께서 우리한테 주는 거예요. 받으려고 생각 안 해요. 계속 나눠줘요. 지난달에 한번 무슬림이 왔어요. 회계도. 무슬림이 와서만 복음을 전했죠. 근데 이 사람 처음에 예수 안 믿었어요. 이 사람이 우리 교회 온 다음에 꿈에 예수님을 꿈에서 본 거예요. 그래서 이 사람이 우리 교회에 있는 선교사님도 복음을 전해 이 사람이 예수님 영접한 거예요. 예수님을 무슬림이 영접하니까 어떤 현상이 생기지 않아. 이 사람이 억만장자예요. 우리 교회에 헌금을 했네. 헌금을 얼마 했다면 225만 파운드. 한국 돈으로 45억을 하더라고. 무슬림이 회심하고 45억 하는 거예요. 근데 이 사람은 이제 물세례를 꼭 한 7월 달에 받지 않을까 싶어요. 우리 하나님께서 은혜 주셔가지고요. 찰스 스폴전이라고 들어봤어요? 100여 년 전임에 침례교 설교자인데 이 목사님이 100년 전에 최대 교회를 했어요. 2만 명이 넘는 성도들이 그 스폴전 목사님 그 교회에 나왔어요. 근데 그분이 세운 신학교가 있어요. 대학교가 되는데 이 학교 있죠. 거기에서 졸업한 목회자가 4만 5천 명이에요. 유럽에서 가장 많은 목회자를 배출한 학교인데 작년 8월 달에 갑자기 문을 닫은 거예요. 경영을 잘못해가지고. 그래서 스폴전 콜리지가 문을 닫아가지고요. 우리가 기도하는 가운데 우리 런던 목양교회가 그걸 인수하려고 지금 준비하고 있습니다. 우리 하나님께 감사 놓고 있습니다. 땅이 10,000평이고요. 기숙사도 있고요. 클래스 룸이 있고요. 그래요. 이걸 가도 현금으로 인수하면 현금으로. 은행비도 안 줘요. 하나님께서 우리한테 어마어마하게 부어주는 거예요. 그 이유가 뭐나? 계속 나눠주니까. 여러분, 남을 윤택해 가면 내가 뭐 한다고? 윤택해지는 거예요.
지저스면은요, 나눠주는 사람이에요. 그래서 스포전 콜리지가 이제 구입되잖아요. 내일 그 마지막 가격 합의를 볼 거예요. 그래서 이제 되면은 이제 일사천리로 진행되어서 한 7월 중순쯤에 기를 받지 않을까 싶어요. 그곳을 갖다 글로벌 리바이벌 센터, 전 세계 부흥의 센터가 될 줄 믿습니다. 그래서 전 세계 사람들 와가지고 그래서 훈련받고 기도하고, 그래서 전 영국에 선교사를 파송하는 거예요. 영국에다가 교회를 한 1000개 정도 지교회를 만들려고 그래요. 우리가 교회를 세우는 것은 어떤 교회라면은 전도하는 교회에서 전도하는 교회. 그냥 예배만 아니고 전도하는 교회를 전 영국에 지금 세우려고 준비하고 있습니다. 마지막으로 지됐으면은 전도하는 삶을 삽니다. 지됐으면은 복음을 증가하는 삶 살아요. 사도행전 1장 8절에 보니 오직 성령이 너에게 임하면 너희가 그 권능을 받고 예루살렘 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 성인이 임하니까요, 증인된대요. 뭐예요? 전도자가 된다는 거예요. 전도하는 거예요. 전도. 제가 복음을 안 전했으면은, 전도 안 했으면은 그 작년에 그 무슬림한테 2명한테 이 모바폰을 잘못 이빨 3개가 부러졌습니다. 이 3개 임플란트 했어요. 제가 전도 안 했으면은 이빨 그대로 있었을 거예요. 제 몸에 흉터들이 많거든요. 온몸에. 강목과 세파르프로 맞고 병깨가 여기 찌르기도 하고 온몸에 상처가 있는 이유 중에 한 가지가 전도해가지고 예배당 안에서 성경 공부 인도하고 주일날 설교하고 이랬으면 제가 이렇게 몸이 상하지는 않았을 겁니다. 근데 길에서 전도하니까 이런 핍박이 있고 어려움이 있는 거예요. 성경의 최초의 순교자가 누구예요? 스데반 집사예요. 사도행전 7장에 스데반 집사가 어떻게 청나라 입성하는지 자세하게 기록이 나였습니다. 혹시 지졌으면 책 보면은요, 238페이지, 239페이지, 그 2페이지는요, 제가 가장 아끼는 귀하게 생각하는 2페이지예요. 어떤 건지라면은 24명의 순교자 이름을 넣어놨어요. 순교자 이름하고, 그 다음에 그들이 순교당한 날짜, 그 다음에 순교당한 지역, 그 이름을 허락을 받아가지고 기록을 해놨어요. 사도행전은 7장에 한 사람 순교에 대해서 자세히 기록했지만도 24명이 어디서 순교당했다면 19명은 소말리아에서 순교당했어요. 한 명은 예멘에서 순교당했어요. 예멘. 목사님 남동생인데 예멘에서 복음을 전해 길에 잡혀가지고요. 팔 있죠. 현장에서 팔을 잘라요. 그다음 발을 잘라요. 피가 너무 많아지고 현장에 직사했어요. 죽었어요. 복음 전한다고 이렇게 팔과 다리가 잘리는 거예요. 그 다음에 수단에서 4명 죽고 지난 2020년부터 25년까지 5년 사이에 24명이 우리 지교에서 순교를 당했어요. 우리 지교의 성도들한테 뭐라 그런지 알아요? 병으로도 죽지 마라. 암으로 죽지 마라. 교통사고나 아무 사고로 죽지 마라. 딱 한 가지로 죽어라. 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 사나 죽으나 주의 것이로다. 전도 때를 얻든지 뭐든지 전도해야 되는 겁니다. 이렇게 말씀했어. 디모데후서 4장 2절. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 뭐든지 항상 힘쓰라. 범사 오래 참과 가르침으로 경청하며 경계하며 권하라. 계속해서 전도하는 거예요. 저희 교회는요, 한 달에 1000명 정도 예수님 예배합니다. 계속해서 사람들이 우리에게 들어와요. 계속해 들어오니까 작년 1월 달에 우리 교회에 광고를 했어요. 우리 넓은 곳에 교회 건물 좀 사자 그랬어요. 비치지 말고 현금으로 사자. 그 하니까요, 1년 만에 한국 돈 한 220억 들어오더라고. 220억 큰 돈 아니에요? 우리 빚 안 집니다. 전도하니까 하나님 물질 주십니다. 전 세계 교회 다니는 사람 95%가 전도 안 하는데, 전도하는 5%. 전도하세요. 네? 95% 그 속에 전도하는 사람 속하지 말고 100% 전도하시길 축원드리겠습니다. 우리 교회 매일마다 전도합니다. 아침 새벽 예배 끝나고 전도해요. 7시 반부터 전도해요. 전 세계에 그런 교회 없어요. 하나님 보시고 전도하니까 하나님께 부어주는 거예요. 전도하는 거예요. 가는 것보다 전도해요. 여러분, 마가복음 16장 15절 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이게 지금 지상적인 명령이에요. 여러분, 오늘부터 전도지를요, 교회 전도지 있지 않습니까? 20자, 30자 홀매 넣고 다니고요. 그래서 길에서 한 장씩 나눠주세요. 가게에서 나눠주고요. 목욕탕에서 나눠주시고, 버스 안에서 나눠주시고,
오늘부터 정권은 그날까지 여러분 전도하는 저 여러분 되시길 주님으로 축원드리겠습니다. 지졌으면은 나는 죽고 내 안에 예수님 사는 거예요. 지졌으면은 주는 사람인 거예요. 지졌으면은 전도자인 거예요. 우리 지졌으면 지저스 우먼이 되기로 결단한 사람 한번 일어나 보세요. 여러분 일어나는 결단 하나님이 귀하게 여기십니다. 저는 가는 곳마다 복음을 전해요. 지저스면 되니까요. 정말 부러운 사람 없고요. 무서운 사람도 없습니다. 하나님께서 저를 사용해가지고요. 역사가 나타나는 거예요. 하나님께서 여러분을 통해서 한국을 뒤집고 아시아를 뒤집고 전 열방을 뒤집는 역사에만 줄 믿습니다. 누구요? 전도자를 통해서. 누구요? 주는 자를 통해서. 누구요? 나는 죽고 예수가 사는 사람을 통해서요. 우리 두 손을 한번 들어볼까요? 한 1분 정도 기도할 때 지저스맨이 여기 있나이다. 지저스 우먼이 여기 있나이다. 나는 죽고 내 안에 예수님 사는 자가 여기 있나이다. 주는 자가 여기 있나이다. 전도자가 여기 있나이다. 오늘 결단하는 기도의 시간 되겠습니다. 주여 삼창하고 기도하겠습니다. 주여 주여 주여